Hi everyone, it's me Janisha, and welcome back to the continuation of our second unit in the paper phonetics and applied phonetics. And you all know the title of the chapter, speech sound. And in this unit, we already discussed different speech sounds, how it is articulated, and from where it is articulated, and according to the articulation, what terms are given to it, and how to describe both vowel sound and consonant sound by using three-term labels, and all these things we discussed in the last classes. And now here moving on to the next unit. We almost completed this unit. We are almost to the finishing stage of this unit, and now we are moving on to the topic consonant clusters in English. Consonant clusters in English. And I think you are all familiar with the word cluster. Okay, familiar ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് cluster. It means cluster means group. Okay, cluster meeting എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. It's a familiar one. Cluster, group. So consonant clusters in English means a group of consonant sounds in English. Okay, let's see what is a consonant cluster. What is the definition given to it? Okay, I will read it for you, and it's given in your text. A consonant cluster is a group or sequence of consonants that appear together in a syllable without a vowel between them. Okay, a consonant cluster is a group or a sequence, okay, an order or a group of consonants that appear together in a syllable without a vowel between them. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഞാൻ സിലബിൾ എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സിലബിളിൻ്റെ ഒരു വേർഡിലെ വവൽ സൗണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സിലബിൾസ് ഇൻ എ വേർഡ്. ഒരു വവലാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട് decides the number of syllables in a word. So the consonant sounds are divided with a vowel sound in between them. So ഇപ്പോൾ വവൽ സൗണ്ടിൻ്റെ എത്രത്തോളം വവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വേർഡിൽ എത്ര സിലബിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സിലബിൾ ഇൻ എ വേർഡ്, it is called monosyllabic. Monosyllabic. I think it's not given in your text. Keep in mind and note down this point. In the coming classes, we may need this. Okay. So, if there is only one syllable in a word, that is called a monosyllabic word. Okay, monosyllabic. Okay, that means ആ വേർഡിൽ ഒരു സിലബിളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സപ്പോസ് man. It's man. So there is only one vowel sound here. നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഒരു വവൽ ലെറ്ററേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഒരു വവൽ സൗണ്ടുമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വവൽ സൗണ്ട് ഒരൊറ്റ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ മോണോസിലബിക് വേർഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് a consonant cluster is a group or a sequence of consonants that appear together in a syllable without a vowel between them. That appear together in a syllable. ഒരു സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്. വെറും സൗണ്ട്സ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്. അത് 2 ആവാം, 3 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 ആവാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് വിതിൻ എ സിലബിൾ ദറ്റ് അപ്പിയർ ടുഗെദർ ഇൻ എ സിലബിൾ. ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഈ വവൽ സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വരില്ല? ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഈ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വവൽ സൗണ്ടും വരില്ല.
ഓക്കെ, ആ രണ്ട് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ a consonant cluster is a group or a sequence of consonants that appear together in a syllable without a vowel between them. അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു വവൽ വരില്ല, രണ്ട് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. In English, consonants are found to be clustered in a word initial, medial, and word final position. So, from the sentence we can understand that in English, in a word in English, consonants are found either at the beginning or at the end, or sometimes in the middle also. Okay. അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മിഡിലാവാം വരുന്നത്. ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പിയർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പിയർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ 3 ways. One is in the beginning of a sentence, and in the middle of a sentence, and in the end of a sentence. Okay. The consonant clusters or sequence belonging to a single syllable are known as intrasyllabic. Okay, keep in mind that intrasyllabic, intra means within one, നമുക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്ര എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന, ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇൻട്രാസിലബിക് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻട്രാസിലബിക്, വിതിൻ വൺ സിലബിൾ, വിതിൻ വൺ സിലബിൾ. അപ്പോൾ ഈ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാസിലബിക് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. അതേസമയം consonant clusters belonging to two different syllables in a single word are known as intersyllabic clusters. Okay, the consonant clusters belonging to two different syllables in a single word are known as intersyllabic clusters. Okay, അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 2 3 4 സിലബിൾസൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2-ലധികം സിലബിൾസ്, 2 സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഇൻ്റർസിലബിക് കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. Okay, the consonant clusters which appears within 2 different syllables called intersyllabic consonant clusters. Okay. Thus, in linguistics, a consonant cluster, also known as consonant blend. Consonant cluster എന്തുമായിട്ടും വിളിക്കാറുണ്ട്? കോൺസണൻറ്റ് ബ്ലെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല, ഒന്നുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക, കൂടിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കോൺസണൻറ്റ് ബ്ലെൻഡ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോൺസണൻസ് വിച്ച് ഹാവ് നോ ഇൻ്റർവീനിങ് വോവൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് കാണില്ല? ഒരു വോവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻ ബിറ്റ്വീനിങ് ദർ ഇസ് നോ വോവൽ സൗണ്ട്. The maximum possibility of consonant cluster is 3 consonants in the beginning and 4 in final position. അതിന് മുൻപ് ഇൻ്റർസിലബിക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 സിലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് ഡൈസിലബിക്. ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി 1 syllable in a word, that is monosyllabic, and if there is 2 syllable in a word, then it is called a disyllabic. Di means 2, disyllabic. Okay, and if more than 2, if there is more than 2 syllable, then it is called a polysyllabic. If there is more than 2
then it is called a polysyllabic word. If there is more than 2 syllables in a word, it is called a polysyllabic. Keep in mind that. Okay, monosyllabic, disyllabic and polysyllabic. And here the maximum possibility of consonant cluster is 3 consonant in the beginning and 4 in final position. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു സിലബിളിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 4ഉം 5ഉം കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് സർട്ടൻ റൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിൽ വരാവുന്ന കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ വരാവുന്ന മാക്സിമം കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമ്പർ 3. ഓക്കെ, 3 സൗണ്ട് ഒരു കോൺസണൻറ്റ് ബിഗിനിങ് കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ, ഇനീഷ്യൽ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ആ സിലബിളിൽ മാക്സിമം 3 കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ആൻഡ് ദ എൻഡിൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ 4 ഇൻ ദി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. 4 സൗണ്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്ററേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, so the maximum possibility of consonant cluster is 3 consonants in the beginning and 4 in final position. And here some examples are also given. The first one, traits. Right? First one here it is tray. T-R-A-Y. And we can see that there is only one vowel letter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വവൽ ലെറ്റർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സിലബിൾ. ഇതൊരു മോണോസിലബിക് വേർഡാണ്. ദർ ഈസ് ഓൺലി 1 syllable ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മോണോസിലബിക് വേർഡ്. ഒരൊറ്റ സിലബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വേർഡിലെ ട്രേ, ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ സിലബിളാണ്. ഈ സിലബിളിൻ്റെ മുൻപ് വരുന്ന 2 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്, അത് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററും ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററും, അതായത് ട് സൗണ്ട്, റ് സൗണ്ട്. So here T and R, there is no vowel sound in between these 2 sounds. So in this word tray, this TR, T sound and R sound is the consonant cluster, and it comes in the beginning. It's in the beginning of the syllable. Okay, so it comes in the initially in a single syllable. Okay, so it is called intrasyllabic cluster. ഇൻട്രാ ഒരു സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ക്ലസ്റ്ററാണ്, കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇൻട്രാസിലബിക് കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ. ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ഇറ്റ്. ദെൻ the next example, doctor word, doctor. I'm not doing the phonetic transcription here. I'm just writing the sound only, changing the sound only. ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിന് ഇവിടുത്തെ ഉച്ചാരണം, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക് സൗണ്ട്, ഡോക്ടർ. And from this word we can understand that there is 2 vowel letters. Okay, 2 vowel letters നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാം there are 2 syllables. Number of vowel sound determine number of syllables in a word. So in this word doctor, in the word doctor, there are 2 syllables. So diasyllabic ആണ്, 2 syllable ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, diasyllabic word ആണ്. And it has another name. I have already told you that it's intersyllabic cluster. Intersyllabic cluster 2 ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ 2 ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, 2 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദിസ് വേർഡ്.
So it is called intersyllabic cluster. Okay, intersyllabic cluster. And next one, apt, put, a clustered word finally, but in a single syllable. Apt. It's apt. Okay, apt. Only one vowel sound. So it means there is only one syllable. It's a monosyllabic word. And the consonant cluster p, there is no vowel sound in between this two p and t sound. Okay, and it appears in the end of a word. In the end of a word, the final cluster. So it is called a final consonant cluster. So now we discussed three things. One is intersyllabic and intrasyllabic. These are the main two things. Intersyllabic means ഒരൊറ്റ syllable ഉള്ള word. Intersyllabic consonant cluster means this consonant cluster appears within a single syllable. And there is a change. Intrasyllabic consonant cluster appears within a single syllable is called intrasyllabic. And the consonant cluster appears within two different syllable is called intersyllabic. Okay, intrasyllabic, and then only if there is only one syllable, it is called a monosyllable. If there are two syllable, it is called a disyllable, and if there are more than two, it is called a polysyllable. Keep in mind that also. And the consonant clusters appears in three ways. One is in the beginning, and next in the end, and in the middle. Okay, then let's see word initial clusters. Okay, word initial clusters. It's the title. If consonants are sequenced word initially the cluster is known as word initial cluster. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരാവുന്ന കോൺസണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. 3 സൗണ്ട്സ്. ദെൻ അറ്റ് ദ എൻഡിലാണെങ്കിൽ 4 സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വരുന്നത്. If consonants are sequenced, if the group of consonants are appeared in the initial position of a word, it is known as word initial cluster. Word initial cluster. Okay, ഒരു വേർഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ കൺസണന്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വേർഡ് ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്റർ. And CC cluster one is, it also has two subtypes. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് CC cluster. അതായത് രണ്ട് കൺസണന്റ് സൗണ്ട്, വൺ CC, ഒരു കൺസണന്റ് സൗണ്ട് and then another consonant sound. It also has two subtypes. They are one of P, T, K, B, D, G, M, N, L, D, F, V, H, L. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിട്ട് വായിക്കരുത്. PTK അങ്ങനെ വായിക്കരുത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സൗണ്ടിന് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഓൺ സൗണ്ട്. സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് are simples. Okay, simples of speech sound, not the alphabets here. So P, T, K, B, D, G, M, N, L, T, F, V, H, L. Plus one of L, R, V, Y. As for example. ഓക്കെ, നോക്കാം. അപ്പോൾ CC ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇനീഷ്യലി വരുന്ന ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യലി വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ്. ഇനീഷ്യലി മീൻസ് ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേർഡ് ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്റർ. ഇനീഷ്യലി മീൻസ് ബിഗിനിങ്. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് the meaning of the word initial.
Don't get confused. Word initial cluster C cluster. That means there is only 2 consonant sound. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സബ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസണൻറ്റ്, ഇതിലേതെങ്കിലും കോൺസണൻറ്റ് പ് ട് ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസണൻറ്റ്, എനി വൺ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് പ്ലസ് എനി വൺ ഫ്രം ദിസ് 4. ഓക്കെ, ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലേ. പ്ലേ പ്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും p l this play. It's play. Cannot play. നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആക്ച്വലി our pronunciation is very weak. We are not pronouncing the correct way. Okay, നമ്മൾ phonetics ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can also pronounce like the native speakers. Okay. സോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവേ നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നിരുന്ന ആ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോകും. ദാറ്റ്സ് അവർ പ്രോബ്ലം. സോ പ്ലേ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് 2 എ എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സിലബിളാണ്. ഓക്കെ, 1 സിലബിൾ. ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ, ഈ സിലബിളിൽ ഇനീഷ്യലായിട്ടാണ് ഇത് വന്നത്. ഇനീഷ്യൽ മീൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. പ് ല് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, പ് സൗണ്ട്, ല് സൗണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും പ് എന്നുള്ള സൗണ്ടും ദെൻ ഇതിൽ നിന്നും ല് എന്നുള്ള സൗണ്ടും ചെയ്ത് പ്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രേ. പ്രേ പ് റ്, പ്രേ റ് സൗണ്ട് റ്, പ്രേ പ്രേ. ഓക്കെ, ദെൻ ക്രൈ. ക്രൈ ക് റ് ക്രൈ. എല്ലാം എ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്രൈ പ്ലേ ക്രൈ വവൽ സൗണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇനീഷ്യലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ കോൺസണൻറ്റ്. 2 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും വരുന്നത് എല്ലാ സൗണ്ടിൻ്റെയും ഇനീഷ്യലിയാണ് പ് ല് സൗണ്ട്. Then p r sound, then k r. The next one dry, dry, d sound, r sound, dry. Then view, view, v sound, view. Okay, v എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസണൻ്റ് വ്യൂ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, then another one is സ് പ്ലസ് 1 ഓഫ് പ് ട് ക്ക്. ഫസ്റ്റ് സ് വരും. അതായത് നമ്മളൊരു സിലബിൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു വേർഡ്, വെൻ വി റൈറ്റ് എ വേർഡ്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓർ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പ് ട് ക്ക് ഫ് മ് ന് ല് വ് യ്, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോൺസണൻറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരും. അങ്ങനെ സ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എനി വൺ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഫോം എ വേർഡ്. Then let's check the example. Speak, 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 speak. No. Check this one, speak. There is only one syllable, that is this E sound, E. There is only one syllable. And before the syllable or in the beginning of the syllable, 2 consonant cluster. S sound, P sound. S sound, P sound. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൈ, സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ് സൗണ്ട്, ക്ക് സൗണ്ട്, ക്ക് സൗണ്ട്, സ് ക്ക്, സ് സൗണ്ട്, ക്ക് സൗണ്ട്. Then likewise in stick, 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 E,
ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോവൽ സൗണ്ടാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും ഒരു മോണോസിലബിക് വേർഡാണ്. ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സിലബിൾ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ് ന് സൗണ്ട്. സ് സൗണ്ട്, ന് സൗണ്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ക്ലസ്റ്ററായി സ്നെ. ദെൻ സ്വിം, സ്വിം, സ് സൗണ്ട്, ഉ സൗണ്ട്, സ് സൗണ്ട്, സ്വിം, ഉ സൗണ്ട്. ദെൻ സ്കിം, സ് ഖ്. ഷ്രൈൻ, ഷ്രൈൻ, ഷ് സൗണ്ടും, ഷ്രൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷ്രൈൻ, ഷ് സൗണ്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്, ഐ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഐ ആം ഡൗട്ട്ഫുൾ ഈ ഐ തന്നെയാണോ അതോ ഇ എന്നുള്ളതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്. ഷ്രൈൻ, ഷ്രൈൻ, ഷ് സൗണ്ട്, സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഷ് ആൻഡ് റ്. ദെൻ സ്നേക്ക്, സ്നേക്ക്, സ് ന്, സ്നേക്ക്, സ് ന്. Then comes stick, s t sound, s sound and t sound. Then sphere, sphere, s sound is there and f sound is there. S P H എന്നുള്ളത് s sound, ph which stands for f sound. So S P H. So f, അതൊരു കൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. ദെൻ കംസ് സ്റ്റേയോ, സ് സൗണ്ട്, ട് സൗണ്ട്, ഒരു ക്ലസ്റ്റർ. ദെൻ സ്കീറ്റ്, 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 സ് സൗണ്ട്, ഖ് സൗണ്ട്, ദെൻ ഇ സൗണ്ട്, ദെൻ ട്, സ്കീറ്റ്. It's also a monosyllabic word and it also appears in the initial of a word. So the word initial cluster ആണ് ഇതെല്ലാം. Then slop, snow, ഇതെല്ലാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് വോവൽ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. വോവൽ അല്ല, രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നോട്ട് വോവൽ, കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്. ഷ്, സ് സൗണ്ട്, ഷ് സൗണ്ട്. ആൻഡ് സ് സൗണ്ട്, ഖ് സൗണ്ട്. സ് സൗണ്ട്, പ് സൗണ്ട്. സ് സൗണ്ട്, ല് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. രണ്ട് കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് എങ്ങനെയാണ്? സി സി ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്, ദെൻ അനദർ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്. ഇനി ഒരു വേർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കിം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ എടുത്തു. സ്കിം എന്നുള്ള വേർഡ് എടുത്തു. അതിൽ സ് ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ്. ദെൻ ക്ക് അനദർ കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ്. ഇനി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വൊവലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വി എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്, വി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ വൺ മ ഓൾസോ എ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്. സോ സി സി വി സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസണന്റ് വേർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേർഡിലെല്ലാം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദർ ഇസ് ഓൺലി 2 കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്. So C, one consonant, 2 consonant. Okay, hope it is clear. Then next cluster, C cluster. So I think this is also clear to you. If one C, there is only one cluster. 2C, 2 consonant. Then 3 consonant sound. Okay. In the word initial position, 3 consonants occur together. Okay. If 3 consonants occur together in the initial position of a word, the structure of this cluster is the following. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും? സ് പ്ലസ് സ് സൗണ്ട് വരാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും പ് ട് സൗണ്ടോ ക്ക് സൗണ്ടോ വരാം. സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ് സൗണ്ട് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ് എന്നുള്ള സൗണ്ടും കൊടുത്തു. ഇനി ഏത് വരാം? വൺ ഓഫ് ല്, റ്, വ്, യ് ഇതിലേതെങ്കിലും സൗണ്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം എസ് പി എൽ
splash, splash. Okay, this is also a monosyllabic word. There is only one vowel letter and it means there is only one vowel sound. So it is a monosyllabic sound. Splash. ഇനി നോക്കിയേ, ഈ വോവൽ സൗണ്ടിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് 3 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എസ്, 1C, P, second C, then L, third C cluster. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്പ്രിങ്, എസ് പ് റ്, ദെൻ സ്ട്രോങ്, എസ് ട് റ്, ഒരു വവൽ സൗണ്ട്, ഇതിലൊരു വവൽ സൗണ്ട്. സ്റ്റുപ്പിഡ്, സ്റ്റുപ്പിഡ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 2 വവൽ സൗണ്ട്. സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 വവൽ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡൈസിലബിക് ആണ്. സ്റ്റുപ്പിഡ്, 2 vowel sound ഉണ്ട്. stupid and not 2 vowel sound actually. stew sorry, ഇത് ലെറ്റർ O ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വവൽ സൗണ്ട്. ഐം സോറി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വവൽ സൗണ്ട്, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റ്യൂ. ഈ സൗണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സ്റ്റുപ്പിഡ്, നോട്ട് സ്റ്റുപ്പിഡ്, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റുപ്പിഡ്, യു സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ യു ഒരു കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ദെൻ സ്ക്രീൻ, സ്ക്വയർ, സ്പ്യൂറിയസ്, സ്ക്രൂ, സ്ക്യൂർ. ഇതെല്ലാം വേർഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സിലബിളാണ് വരുന്നത്, ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യലിൽ വരുന്നതാണ്. 3 കൺസണൻറ്റ് ടുഗെദറാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സി സി സി. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Next word. The sequence of consonants in the final position of a word is called a word final position. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വേർഡ് ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വേർഡ് ഫൈനൽ ക്ലസ്റ്റർ. അതായത് ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഫൈനൽ വരുന്നത്, ലാസ്റ്റിൽ കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ വരുന്നതാണ്. The sequence of consonants in the final position of a word is called a word final position consonant cluster. So the sequence, the group of consonant cluster which comes at the end of a word is called a final position consonant cluster. The following types of word final consonant clusters can be found. One is CC cluster. CC cluster നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇനീഷ്യലിൽ CC എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ 2 കോൺസണൻറ്റ് വരുന്നത്. ആ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെയും സ്ലെപ്റ്റ്, സ്ലെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു വവൽ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ, 1 വവൽ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മോണോസിലബിക് വേർഡാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രാസിലബിക് വേർഡ്. ഞാൻ ഓരോ വേർഡ് പറയുമ്പോഴും ഇൻട്രായാണോ ഇൻറ്ററാണോ മോണോയാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തവണ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കത് മൈൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ബോറിങ് തോന്നാം, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സ്ലെപ്റ്റ്. ഈ വോവൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വോവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷം, അതായത് സിലബിളിലാണ് പേറ്റ്, 2 കോൺസണൻറ്റ്, പ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ടു സൗണ്ട്, പ് ആൻഡ് ടു സൗണ്ട്, 2 കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് എ വേർഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫൈനൽ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ. ഫൈനൽ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ അത് വിതിൻ എ സിലബിളിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വന്ന കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെയാണ് വേർഡ് ഫൈനൽ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാ എക്സാമ്പിളും നോക്കിയാൽ വി കൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. സ്ലെപ്റ്റ്, ദെൻ ടാപ്സ്, പ് സൗണ്ട് ആൻഡ് സ് സൗണ്ട്, ദെൻ ക്യാബ്സ്, ക്യാബ്സ്. It is only 1 vowel sound and this p and s comes together. Then depth, depth, two vowel sound in ശേഷം p sound and this sound. Then jobs, o എന്നുള്ള സൗണ്ടിന് ശേഷം b and s. Then robbed, b
ട് എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ROBBED. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡി ആണെങ്കിലും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം വരുന്നത് ഒരു വവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ്. ഓക്കെ, ഒരു വവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡി സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും. പുഷ്ട്, പുഷ്ഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഷ്ഡ്. റോപ്റ്റ്, റോപ്റ്റ്. ട് ആണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്, കാരണം ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വവൽ സൗണ്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ റോപ്റ്റ്, ബുക്സ്. ബ ട് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. റോപ്റ്റ്, ബുക്സ്. സൗണ്ട്, സൗണ്ട്. ദെൻ ലുക്സ്, സൗണ്ട്, ലുക്സ്, ലുക്ക്. ഓക്കെ, സൗണ്ടിന് ശേഷം വന്നു, ലുക്സ്. ദെൻ ബാഗ്സ്, വാച്ച്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, ക്രാഫ്റ്റ്, ഗ്രാഫ്. സൗണ്ട്, സൗണ്ട്. ദെൻ ക്രാഫ്റ്റ്, ട്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, ട്. ഒക്കെ ഒരു വവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ വരുന്നത്. അത് എൻഡിലാണ് വന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വേർഡ് ഫൈനൽ കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം 2 കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ, എല്ലാത്തിലും 2 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻഡിൽ 2 സി. ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. ആക്ച്വലി ദി എക്സാമ്പിൾ ഗിവൺ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. നമുക്ക് സി 3 ക്ലസ്റ്റർ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് 3 ക്ലസ്റ്റർ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ, ഗ്യാസ്, ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സൗണ്ട്, സൗണ്ട്. എൻഡിൽ 2 കോൺസണന്റ് സൗണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ആസ്ക്, സൗണ്ട്. എൻഡിൽ 2 കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോങ് ആണ്. ഇത് 2 കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ, ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇതിനും കൂടെയുള്ള എക്സാമ്പിളാണിത്. ഇനി ഇത് 3 കൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ 2-3 എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ്സ്, TESTS, ടെസ്റ്റ്സ്, പരീക്ഷകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ്സ്, ഒരു വവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷം 3 കൺസണന്റ് സൗണ്ടുകൾ വന്നു. വവലാണ്, അതിനുശേഷം 3 3 സൗണ്ടുകൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? ഒരു 1 2 3. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോൾസ്, ഫിലിംസ് എന്ന് പറയാം. FILMS. അപ്പോൾ സൗണ്ട്, സൗണ്ട്, ഒരു വവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷം അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സി 3 കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ വന്നു. ദെൻ ബെഞ്ചസ്, റെൻറ്റ് പറ്റില്ല, ടേംസ് പറ്റില്ല. ബൾബ്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, BULBS, ബൾബ്സ്. ബൾബ്, ആ സൗണ്ടിന് ശേഷം 3 സൗണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അതും സി. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. 3 സി വന്നു, കൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ വന്നു. ഇനി 4 എണ്ണം വരുന്നത് സി. അതായത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, വേർഡിൻ്റെ എൻഡിൽ 4 consonant sounds appears, 4 consonant cluster appears in the end of a word. Okay, for example, milked, tempt, ranged, waltzed, gems, months, acts, amongst, text, sits, prompts. ഇതിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്സ് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 4 കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ 3 കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ടെംപ്റ്റ്, സൗണ്ടിന് ശേഷം 3 കോൺസണന്റ് ക്ലസ്റ്റർ.
രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയതാണ്. 3 കോൺസണൻറ്റിൻ്റെയും 2 കോൺസണൻറ്റിൻ്റെയും മാറിപ്പോയതാണ്. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. ജംപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേഴ്സ്, ജമ്പ്, ആ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷം 3 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സി കോൺസണൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കണം. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക്. പ്രോംപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രോംപ്റ്റ്സ് സിംഗിൾ വവൽ സൗണ്ടാണ്, ഒരൊറ്റ വവലേ അതിലുള്ളൂ. മോണോസില്ലബിക് വേർഡാണ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രാസില്ലബിക് ആണ്. സ് ഇത് 4 ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ 4 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിളാണ്. എന്ന് പറയുന്ന 1 കോൺസണൻറ്റ്, another കോൺസണൻറ്റ്, another കോൺസണൻറ്റ്, another കോൺസണൻറ്റ്. ഇതാണ് 4 കോൺസണൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. സോ ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. 2cc and 3cc 4cc എന്ന് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വേർഡ്, നമ്മൾ ഫൈനൽ കൺസണൻറ്റും ഇനീഷ്യൽ കൺസണൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഫൈനൽ കൺസണൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ ഒരു കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്കുള്ളത് ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീഡിയൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. മീഡിയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇൻട്രാസിലബിക്കും ഇൻ്റർസിലബിക്കും തന്നെയാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം. ദി ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കോൺസണൻറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് വേർഡ് മിഡിൽ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ. ഒരു വേർഡിൻ്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെയാണ് വേർഡ് മിഡിൽ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. There are 2 types of word medial consonant clusters. They are, one is intrasyllabic consonant cluster, ഒന്നിൻ്റെ മിഡിലിൽ വരുന്നത്. The sequence of consonant in the word medial position which belong to the same syllable is called intrasyllabic. ഒരൊറ്റ സിലബിളിൽ വരുന്നതാണ് intrasyllabic. And reply, venti, extra. Okay, intrasyllabic. Then intersyllabic cluster. ഇഫ് നേരത്തെ നമ്മളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രാസിലബിക്. ഇവിടെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾസ് വീണ്ടും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ 2 സിലബിൾ വരുന്നുണ്ട്. വി ഈ സൗണ്ട്, ദെൻ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സിലബിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റ് എറർ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. Then intersyllabic cluster. If the consonant belonging to 2 different syllables occurs together. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 2 ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻ്റർസിലബിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇമ്പോർട്ട്, മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇമ്പോർട്ട് ഇത് കണ്ട സൗണ്ട്, മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന വോവൽ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വോവൽ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന 2 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മീഡിയൽ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ്. ഒരു വേർഡിൻ്റെ മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ്. ഇമ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ സൗണ്ട് ഓ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഈൻ്റെയും ഓയുടെയും 2 സിലബിൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, 2 സിലബിൾ വരുന്നത്. ഇത് ഫോണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ 2 സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് വരുന്നത്, മീഡിയലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വേർഡ് ഇനി മിഡിൽ കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, extra ഇതെല്ലാം. Then some more examples of consonant clusters. Let's just check it. Nasal plus top. Nasal ഈ സൗണ്ടുകളൊക്കെ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട്സുകൾ ഓരോ സൗണ്ടുകളും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നേസൽ എന്താണ്, നേസൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നേസൽ, വിച്ച് ആർ ദ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് in the production of nasal sound. All things are given to you.
സോ നെയ്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ സൗണ്ടോ ന സൗണ്ട് ഓർ ങ സൗണ്ട്, ഇതിൽ 3 സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെയ്സൽ സൗണ്ട് ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അപ്പം അത് പ്ലസ് സ്റ്റോപ്പ്. സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പ്ലോസീവ് സൗണ്ടിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലോസീവ്, സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് എയർ. നമ്മൾ ആ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർ സഡനായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. ഭ ബ അങ്ങനെ വരുന്ന സൗണ്ടുകൾ പ്ലോസീവ്. അപ്പോൾ നെയ്സൽ, ആദ്യം നെയ്സൽ സൗണ്ട്, അതായത് മ സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന സൗണ്ടോ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. ക്യാമ്പ്, ക്യാമ്പ്, ക്യാമ്പ് എന്നുള്ളതിൽ മ ഫ. ബെൻഡ്, ന ഡ്, ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പ്, ഡോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലോസീവ്. ദെൻ സ്റ്റാമ്പ്, എഗെയിൻ നെയ്സൽ മ, പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ നെയ്സൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്. ഫ്രിക്കേറ്റീവ് സൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട്സുകൾ വരുന്നത് ഫ്രിക്കേറ്റീവ് സൗണ്ടിലാണ്. എഗെയിൻ നെയ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നോക്കാം. ലെങ്ത്, ങ്, ങ് സൗണ്ട്, ങ് സൗണ്ട്. അതിനുശേഷം വൈ ഇടുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട്, ദിസ് വൺ. ദെൻ ത്, ങ്, ത്. ലെങ്ത്, വാംത്ത്, മ th ഒരുമിച്ച്, വവൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലില്ല. ടേംസ്, മ സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രിക്കേറ്റീവ്. ദെൻ കിങ്സ്, കിങ്സ്, കി കിങ്സ്, സ്, അതൊരു ഫ്രിക്കേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. ങ്, സ് സൗണ്ട്, മ ത്, th. ഇതെല്ലാം ഒരു ക്ലസ്റ്റർ, കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ്. എൻഡിലാണ് വരുന്നത്. ഒരു സിലബിളേ ഉള്ളൂ, മോണോസിലബിളാണ്. ഇൻട്രാ സിലബിക് കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ്. ദെൻ സ്റ്റോപ്പ്, സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് രണ്ടും പ്ലോസീവ്, പ്ലോസീവ് പ്ലസ് പ്ലോസീവ്. പാക്ട്, പാക്ട് ഉണ്ട്. പാക്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. പാക്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് പാക്ട്, ട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ട് ആയിരിക്കും. പാക്ട്. അപ്പോൾ ക്ക്, ട്, രണ്ട് സൗണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു, രണ്ട് പ്ലോസീവ്. ബെഗ്ഡ്, ഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലോസീവ് ആണ്. ഡ് ഓൾസോ പ്ലോസീവ് ആണ്. ബെഗ്ഡ്. ദെൻ കെപ്റ്റ്, പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലോസീവ്, ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലോസീവ് സൗണ്ട്. ദെൻ ട്രാക്ട്, ഖ്, ട്, രണ്ടും പ്ലോസീവ് സൗണ്ട്, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൺസണൻ്റ് ഇല്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ is സ്റ്റോപ്പ് പ്ലസ് നെയ്സൽ. സ്റ്റോപ്പ് ദെൻ പ്ലോസീവ് പ്ലസ് നെയ്സൽ. സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോസീവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. പ്ലോസീവ് പ്ലസ് നെയ്സൽ. ട്, റിട്ടേൺ, ട്, ന്, ബിറ്റൻ, ട്, ന്. ദെൻ സിറ്റെയിൻ. ഓക്കെ, പ്ലോസീവിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് നെയ്സലും. Then stop plus lateral. Lateral sound that means l sound. Lateral, l sound. Middle, d, plosive. D എന്ന് പറയുന്ന പ്ലോസീവ്, അതിനുശേഷം ൽ സൗണ്ട്. ദർ ഇസ് ഉള്ളി. ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതവിടെ മിഡ്ലി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. മിഡിൽ ല് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടിൽ അതവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിന് ദർ ഇസ് നോ റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്. Okay, middle, cattle, bottle, headle. In all these four words, it ends with the sound l sound. L. And cattle, t, l. Again, t, l. One plosive, t sound plosive, and then l lateral. Then bottle, again t plosive, l lateral sound. Then headle, d, headle, d plosive sound, l lateral sound. ഒരു പ്ലോസീവും ഒരു ലേറ്ററും ചേർന്ന ഒരു കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ, എല്ലാം അറ്റ് ദ എൻഡിൽ. ദെൻ നെയ്സൽ പ്ലസ് അഫ്രിക്കേറ്റ്. നെയ്സൽ പ്ലസ് അഫ്രിക്കേറ്റ്. അഫ്രിക്കേറ്റ് സൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ച്, ജ് സൗണ്ടൊക്കെ. ചേഞ്ച്, ചേഞ്ച്. നെയ്സൽ, ചെയിൻ, എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, ജ്, ചേഞ്ച്. ദെൻ ബെഞ്ച്, ബെഞ്ച്. ന് സൗണ്ട്, ച് സൗണ്ട്. ലെഞ്ച്, ന് സൗണ്ട്, ച് സൗണ്ട്. ഇതാണ് നെയ്സൽ അഫ്രിക്കേറ്റ്.
ഒരു നേസൽ സൗണ്ടും ഒരു അഫ്രിക്കേറ്റീവും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ. ദെൻ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് പ്ലസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഫ്രിക്കേറ്റീവ് സൗണ്ട് ഒരു വാട്ട് ഫ്രിക്കേറ്റീവ് സ് ഇസ് എ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ട് ഇസ് എ പ്ലോസീവ് സൗണ്ട്. Then test again, s is a fricative sound, t plosive, then s fricative, k plosive, sk, then f fricative sound, t plosive sound. അങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ലേറ്ററൽ. ലേറ്ററൽ മീൻസ് ല് സൗണ്ട്, ദെൻ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്. ഹെൽത്ത്, ല് സൗണ്ട്, ത് സൗണ്ട്, ല് ത് സൗണ്ട്, ഹെൽത്ത്. Then again wealth, same sound. Then solve, l sound, v sound, solve. ഒരു ലാറ്ററൽ സൗണ്ടും ഒരു ഫ്രിക്കേറ്റീവും ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടും ഒരു കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൺസണൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് മോണോസില്ലബിക്, ഡയസില്ലബിക്, then polysyllabic, what is consonant cluster, then what is intraconsonant, what is interconsonant, then what is word initial consonant cluster, word medial consonant cluster, word final consonant cluster, its subtypes, everything we discussed in detail. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോ സൗണ്ടുകളും നിങ്ങൾ ഈ നേസൽ, പ്ലോസീവ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ യു മേ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ യു ബെറ്റർ ബൈ ഹാർട്ട് ദോസ് ടേബിൾ ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ഓരോ സൗണ്ടിനും ഏതാണ് അതിൻ്റെ 3 ലേബൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൗണ്ടിൻ്റെ. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ you pronounced each sound your own. So when you pronounce each sound, you can feel, yourself can feel which are the articulators involved in the production of each speech sound. ഇപ്പോൾ p എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ലേബിയൽ, നമ്മുടെ 2 ലിപ്സാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ലേബിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോവർ ലിപ്പ് അപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടീത്തും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ടങ്ക് റേസ് ചെയ്യുന്ന ടങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത്, ദെൻ നമ്മുടെ ടീത്ത് റിഡ്ജ്, ദെൻ ഹാഡ് പാലറ്റ്, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ്. ടങ്ക്, ബ്ലേഡ്, ടിപ്പ്, ബ്ലേഡ്, ദെൻ സെൻറ്റർ, ബാക്ക്, മിഡിൽ ഓഫ് ദ ടങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ക്, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ടിപ്പ് എപ്പോഴും അപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടീത്തിലാവും, ബ്ലേഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടീത്ത് റിഡ്ജിലാവും, പിന്നെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് പാലറ്റ്, ബാക്ക് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോ സൗണ്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ടങ്കിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷനും ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് റേസ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം അട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഓരോന്നും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓരോ വേർഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ്, ഫൊനീമിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ്. അത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ, വരുന്ന മീൻസ് ഇനി ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ, തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ദ ബേസ് വിച്ച് ആർ കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്, വിച്ച് ആർ വവൽ സൗണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫൊനറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ തന്നെ വരാം. അതിൽ ലോങ് സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് റൂൾസ് നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. ഓരോ റൂൾസും ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർ, പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് വോവൽ സൗണ്ടിന് ശേഷം എന്ത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ സൗണ്ട് സൈലൻ്റ് ആണ്. പല കേസിലും ആ സൗണ്ട് സൈലൻറ്റ്. കാർ, പാർക്ക്, ദെൻ ഗിയർ, സിയർ, സ്ലെപ്, ദെൻ ലൈക്ക്വൈസ് ഫാദർ, മദർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദ ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദായിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സൗണ്ട് ഫൈനലി ആ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിനൊക്കെ ഇനി ഒരു റൂള് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ് എന്നുള്ള സൗണ്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് പലപ്പോഴും അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സ്, ബാഗ്സ്, സ് എന്നുള്ള ഇതിലായിരിക്കും വരുന്നത്. എഴുതുമ്പോൾ ലെറ്റർ എസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നത് സ് സൗണ്ടിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ റൂളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ബേസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടുതലായിട്ടത് പലതവണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കൊന്നുമല്ല. So I hope it's clear to you all. This topic means consonant clusters is clear to you. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ സ്വയം കുറച്ച് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക. അതിൽ എത്ര എത്ര ക്ലസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓരോ വേർഡിലും നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. അതുപോലെ ഓരോ വേർഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോണോസിലബിക് ആണോ, ഡയസിലബിക് ആണോ, പോളിസിലബിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക, നമ്പർ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സിലബിൾസ്. അപ്പോൾ വവൽ സൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. എപ്പോഴും വവൽ ലെറ്റേഴ്സും സൗണ്ടും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, വവൽ സൗണ്ട് എത്രയുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സിലബിൾസ്. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. സ്വയം നമ്മളൊരു കുറേ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേർഡ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് I am concluding today's session, and let's see in the next session. Enjoy your lessons, enjoy your studies. Have a good day. Thank you all.